بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ذیشان بخش اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے دن کی ڈیولپمنٹس کی اگر بات کریں تو پنجاب کی اقتدار جو تھا وہ اب تحریک انصاف کے پاس آ چکا ہے۔ رات گئے تقریباً 2 بجے ایوان صدر میں چودھری پرویز الہی نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب بالآخر حلف اٹھا لیا اور عدالتی احکامات پر گورنر پنجاب نے حلف نہ لینے کے باعث صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو ان سے یہ حلف لینا پڑا۔ اب یہ ساری صورتحال تو ہو گئی رات تک کی، آج دن بھر کیا ہوا؟ چودھری پرویز الہی دوپہر تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب جا کر ملاقات کی انہوں نے عمران خان سے، اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ پنجاب کا جو ان کا مینڈیٹ تھا اس پر انہوں نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ اب پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت آ چکی ہے، ابتدائی احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ لنگر خانے، احساس پروگرام اور ساتھ ہی ساتھ جو پناہ گاہیں تھیں جو کہ بند کر دی گئی تھیں، جن کو سلو ڈاؤن کر دیا گیا تھا، وہ تمام تر جو پروجیکٹس تھے ان کو باضابطہ طور پر بھرپور طریقے سے فعال کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں۔ صحت کارڈ کے حوالے سے بھی عوام کو جلد خوشخبری ملے گی، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہی ایک دفعہ پھر پنجاب میں صحت کا جو محکمہ ہے اس کا قلمدان سنبھالیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف نے جو صحافیوں کے خلاف مختلف مقدمات ہوئے تھے اس حوالے سے بڑی واضح ہدایات دے دی ہیں کہ تمام تر نہ صرف مقدمات کو قانونی طریقے سے دیکھا جائے گا، پرسو کیا جائے گا اور ان کو ختم کیا جائے گا، بلکہ جو شکایت کنندگان تھے جنہوں نے بغیر کسی وجہ کے صرف اور صرف کسی کے کہنے پر آ کر یہ مقدمات قائم کیے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو پنجاب میں حکومت کے بعد عمران خان اب وہ عمران خان نہیں ہیں جو 25 مئی والے عمران خان تھے جنہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا تو ان کو مختلف مقامات پر مختلف رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر پنجاب میں جس طریقے سے چھاپے مارے گئے، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، اور جس طریقے سے صوبے بھر میں تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا، صرف کارکنان نہیں، قیادت تک کے خلاف، نہ کسی رکن پنجاب اسمبلی کو دیکھا، نہ رکن قومی اسمبلی کا خیال کیا، نہ ہی کسی سینیٹر کا خیال کیا گیا۔ بس ٹارگٹ تھا تو صرف اور صرف یہ کہ جو ہاتھ آتا ہے اس کو دھر لیا جائے، اور اگر کوئی پکڑا نہیں جاتا تو کم از کم جا کے خواتین کو اور اہل خانہ کو اتنا ہراساں کیا جائے کہ لوگ 25 مئی کو نہ نکلیں۔ بڑی حد تک نون لیگ کی یہ اسٹریٹجی کامیاب رہی، لیکن تحریک انصاف نے جس حد تک کر سکتے تھے لاہور میں ایک اچھا مقابلہ کیا، اور دن بھر وہ مقابلہ ہم نے دیکھا کہ وہ دن بھر مقابلہ جاری رہا۔ گو کہ لاہور سے اس طریقے سے کارکن تو نہ نکلے، لیکن جتنے نکلے وہ خوب ڈٹ کر لڑے اور دن بھر آنسو گیس اور شیلنگ کا وہ سامنا کرتے رہے۔ اب اگر عمران خان کو اسلام آباد کی کال دیتے ہیں، اگر اگلے 15-20 دن میں، ایک مہینے میں حکومت کی جانب سے کوئی باضابطہ طور پر تحریک انصاف کو آن بورڈ لے کر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان نہ کیا گیا اور الیکشن اناؤنس نہ کیے گئے، تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پھر عمران خان سے دور نہیں۔ پہلے تو صرف یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس کے پی حکومت ہے اور کے پی حکومت سے لوگ آ رہے ہیں اور ایک صوبہ وفاق پہ حملہ کر رہے ہیں۔ اب کی بار حالات مختلف ہوں گے، پنجاب ان کے پاس ہے، پنجاب کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے، تو پھر پنجاب سے اگر لوگ نکلیں گے، خیبر پختونخوا سے لوگ نکلیں گے، کشمیر اور گلگت بلتستان بھی عمران خان کے ساتھ ہے، تو اگر یہ 4 اکائیاں ایک طرف ہوں گی تو یقینی طور پر پھر وفاق والوں کے لیے وفاق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ گو کہ رانا ثناء اللہ پہلے ہی واضح الفاظ میں آج خبردار کر چکے ہیں کہ اگر کوئی حالات ایسے پیدا کیے گئے تو پھر پنجاب میں گورنر راج لگ سکتا ہے۔ گو کہ رانا ثناء اللہ آئینی قانونی طور پر پنجاب میں گورنر راج ان کو پتہ ہے کہ نہیں لگ سکتا، کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک دھمکی ہے، صرف اور صرف مخالف کو للکارنے کا ایک سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں کوئی حالات ایسے نہیں ہیں، نہ تو دنگے فساد ہیں، نہ ہی کوئی قتل و غارت ہے، نہ ہی کوئی ایسی گینگ وار ہو رہی ہے، اور نہ ہی انتظامی مشینری غیر فعال ہے کہ وہ ان حالات کو کنٹرول نہ کر سکے۔ صرف اور صرف صوبائی حکومت کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو 2009 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے ایک ایسی کوشش کی تھی جب پنجاب میں گورنر راج لگایا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چلا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت عدلیہ آزاد ہے اور قوم بھی باشعور ہے۔ اس وقت لوگوں نے جس طریقے سے 17 جولائی کو اپنا مینڈیٹ لیا ہے، اب اتنا آسان نہیں ہوگا پنجاب میں گورنر راج لگانا، اور پھر عدلیہ کی موجودگی میں اگر کوئی ایسی ایڈونچر کرتی بھی ہے نون لیگ تو یقینی طور پر یا تو سو از خود نوٹس لے لیا جائے گا، اور یا پھر اس کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلے گی۔ بہرحال لانگ مارچ
तहरीक इंसाफ ने अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन राना सनाउल्लाह ने गवर्नर राज की धमकी जरूर दे दी है। दूसरी एक अहम डेवलपमेंट मैं बताऊं कि 17 जुलाई जिस रोज इलेक्शन था, हमारे ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। 26 मिनट तक ये गुफ्तगू जारी रही और इस गुफ्तगू का जो मरकज़ और माखज़ था उसमें शिकवे शिकायतें ज़रूर थीं, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पंजाब के तमाम 20 हलकों में अनकंडीशनल सपोर्ट की, गैर मशरूत हमायत की तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की। यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक और साथ जब छोटी जमातों का वोट बैंक शामिल होता है, बेशक तादाद में कम हो, लेकिन उनकी प्रेजेंस उन सीटों पर ज्यादा मददगार होती है जहां चंद हजार से या चंद सौ से कैंडिडेट जीतता है। तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इस गुफ्तगू में सिर्फ ये कहना था कि जो सानिया मॉडल टाउन था, 17 जुलाई का वाकया था, 3.5 साल तहरीक इंसाफ की सूबे में हुकूमत रही, लेकिन उस साने के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं आया। मॉडल टाउन के जो शोहदा थे उनके लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिला, इमरान खान की हुकूमत में नहीं मिला। इसी सारी चीज का अजाला करने के लिए नए अहदो पैमा किए गए हैं और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है। अब जो पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई है, तो अब हुकूमत की तरजीहात में सानह मॉडल टाउन का केस भी होगा। इसको परसू किया जाएगा। JIT के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखा जाएगा, जो भी आईनी कानूनी ऑप्शंस हैं उनको अब हुकूमती सतह पर देखा जाएगा। अब ये सिर्फ अवामी तहरीक की जिम्मेदारी नहीं होगी, अब ये तहरीक इंसाफ की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुस्तकबिल में अगर मौजूदा PDM के खिलाफ इमरान खान को एक बड़ा इत्तेहाद बनाकर बाहर निकलना है, तो यकीनी तौर पर जिस तरह उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मदद ली, जिस तरह उन्होंने मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की मदद ली, इसी तरह उनको अवामी तहरीक की मदद भी चाहिए होगी। ये वो मजहबी सियासी जमातें हैं जो अपना एक मखसूस वोट बैंक रखती हैं, इनके कारकुनान एग्जिस्ट करते हैं और इनकी सपोर्ट तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहम है। यही वजह है कि सानह मॉडल टाउन को भी अब तरजीहात में शामिल किया गया है और अब आने वाले दिनों में हमने ये देखना है कि पंजाब हुकूमत कितनी स्टेबिलिटी से चलती है। जहां पंजाब के स्पीकर के लिए सप्तान खान का नाम फाइनल कर लिया गया है और बाज़ाब्ता पार्टी ने इसकी तौसीक कर दी गई है। गो के चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान की मुलाकात में इस बात का फैसला किया गया था कि पंजाब असेंबली में जो अब स्पीकर का इलेक्शन है, जो कि इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में होने जा रहा है, तो उस इलेक्शन के लिए सप्तान खान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। 186 का नंबर चौधरी परवेज इलाही ले चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों ने 179 वोट्स लिए थे। एक रुकन नाअहल होने के बाद 178 अरकान इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास मौजूद हैं। देखना ये होगा कि पहले स्पीकर का इलेक्शन करवाया जाता है या फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद भी पेंडिंग है, और डिप्टी स्पीकर को अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी से पार्टी के नौजवान रुकन हैं वासिक कयूम, उनको डिप्टी स्पीकर के लिए फाइनल किया है। यूं तहरीक इंसाफ जहां सियासी महाज पर सरगर्म है, वहीं पार्टी के महाज पर और पंजाब के महाज पर भी एक्टिव है। गो कि आज इमरान खान जहां यौम तशक्कुर मना रहे हैं, उनके कारकुनान मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। तमाम बड़े शहरों में अनप्रेसिडेंटेड क्राउड है, लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं कि शायद कम ही इस किस्म के क्राउड्स देखने को मिले हैं। जैसे हमने गुज़िश्ता 2 रोज में देखा, जब जब कोई खुशी का मौका आया या कोई परेशानी आई, कारकुनान लाहौर में लिबर्टी पर इकट्ठे हुए और किसी को कॉल देने की नौबत कम ही आती है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान सियासी हालात को देखते हुए अपनी मदद आपके तहत खुद निकलते हैं, खुद स्पॉट पर पहुंचते हैं और अपने जज्बात का इजहार करते हैं। अब आने वाले दिन इस हवाले से बहुत अहम होंगे कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो पंजाब में किस हद तक डिलीवर करती है। वफाकी हुकूमत बिलाशुबा डराएगी, धमकाएगी, धमकियां भी देगी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही जैसे वजीर आला की मौजूदगी में ये धमकियां उतनी कारगर साबित नहीं होंगी। सियासतदान हैं, मंझे हुए सियासतदान हैं और इंतजामी मामलात पर अच्छी कमांड रखते हैं, अच्छी गिरफ्त रखते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी क्या स्टांस अपनाते हैं, क्या किसी नरम इनकलाब की बात की जाती है या फिर डायलॉग के लिए सब जो इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन को साथ लेकर जो वफाक में है तहरीक इंसाफ की सूरत में बैठते हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुश्किल में फंस चुकी है, उनके पास बज़ाहिर रास्ता नहीं है। इलेक्शन में जाते हैं फौरी तौर पर तो 17 जुलाई का जो अंजाम है वो नून लीग के सामने होगा। अगर इलेक्शन में
नहीं जाते और हुकूमत को चलाते हैं तो डॉलर जिस तेज़ी से ऊपर को जा रहा है, इकोनॉमी जिस तेज़ी से ख़राब हो रही है, मुल्क की मईशत का इस वक़्त जो दिवालिया निकल चुका है, ये सारी सूरत-ए-हाल देखते हुए नून लीग की क़यादत सर पकड़ कर बैठी है। उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। आज के लिए इतना ही।